ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਆ जुड़ गए ने। एक रिएक्शन उन्होंने तो लैने वलटोआ साहब इस वेले जो जिक्र हो रहा नवजोत सिंह सिद्धू का, क्योंकि इसलिए ज़्यादा सीरीयस हो जाता है कि जदों भी कदे नवजोत सिंह सिद्धू की गल होंदी है, जदों भी कदे उन्होंने किसी बयान का जिक्र होंदा है या किते भी कोई पॉलिटिक्स दे विच किसी नवीं धारा नूं लैके कोई जिक्र होंदा है, तो एक चीज़ बड़ी प्रमुखता नाल कही जाती है और वो कही जाती है कि नवजोत सिंह सिद्धू ते कोई दाग नहीं है, इस करके वो किसी तो डरते नहीं, इस करके वो खुल के बोलते हैं। पर अज जो चर्चा होंदी है कि विजिलेंस ने अपनी कार्रवाई फिर शुरू कर दी है, विजिलेंस ने फाइलां खोल दित्तियां ने। यह भी नहीं कि तुहाडे कोले जानकारी नहीं होनी, तुहानूं भी पता होना पुराना 2019 वेले दा मामला चलिया आ रहा है। सो उदों फिर किस लिहाज नाल इन्हां इहो जिहियां गतिविधियां नूं देखिया जांदा है? बराड़ साहब, मेरा ख्याल है कि नवजोत सिंह सिद्धू जिथे अपनी ईमानदारी का आप ही ढंडोरा पिटते, उत्थे नाल ही एक सब तो वड्डी जिहड़ी गल करदे ने वो हरेक स्टेज पे कि मर्द वो जिहड़ा वचन दा पक्का होना चाहिए। इस कोई तरह नहीं, मर्द वही है जिहड़ा वचन दा पक्का आ, जिहड़ी गल कीती ते पूरा उतरदा आ। ते की नवजोत सिंह सिद्धू दी बीते दी जिंदगी जिहड़ी है, किन्ने प्यो बदले है। जे अज नवां प्यो बना रहा तो कल वाले प्यो के सिर च सवाह पाई है, ये वचन के पक्के वाली गल है। जे हुण तुसीं अपने आप नूं मर्द कहिंदे जे वचन के पक्के वाली गल करदे जे, इसे तरह तुसीं ईमानदारी का छज्जा जिहड़ा वो बनी फिरदे जे। ते ईमानदारी बारे अज दा रौला नहीं पैंदा, बड़े लंबे समय तो पैंदा। एक समाज सेवी है मनदीप सिंह मन्ना, जिहड़ा कांग्रेस पार्टी दे नाल संबंधित रहा है, अमृतसर नूं बिलोंग करदा आ, वो 20 फाइलां चुकी फिरदा आ। उन्हें कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं दित्तियां, विजिलेंस दफ्तर नूं दित्तियां ने, विजिलेंस ऑफिसरां नूं दित्तियां ने कि आ मसले ने, इन्हां दी इंक्वायरी की जावे, इहदी जांच करके इंसाफ दिता जावे। इहदे विच नवजोत सिंह सिद्धू ते उन्हां दी मिसेज बीबा नवजोत कौर सिद्धू ने जिहड़ियां इहदे च ठगियां मारियां ने, ते वो क्यों बचे आउंदे सी, किहड़े कारणा करके बचे आउंदे सीगे। ते बड़े लंबे समय तो आस सी कि नवजोत सिंह सिद्धू दे विरुद्ध जिहड़े ये मसले ने, इन्हां दी इंक्वायरी होनी चाहिए। असीं ते इस गल नूं कहांगे कि कोई भी पंजाब दे लोकां नाल ठगी मारदा आ, पंजाब दे खजाने नाल ठगी मारदा आ, पंजाब दे अंदर बह के धरोह कमाउंदा आ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰੋਹ ਆ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਆ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਠੱਗੀ ਹੈ ਉਹ ਨੰਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ, ਚਾਹੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੱਜਣ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਨੇੜਤਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਵੇਂ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ ਆ, जाके डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू नूं मेल सीधी गल कर ते काम तेरा हो जू। आंदा वो सीधा गया, उन्हें जाके गलबात की, गल किस रूप च की वो सारिਆਂ ਨੂੰ पता ही है। काम करा के घर नूं आ गया, तुहाडा धन्नवाद जी, आंदा लड्डू में डब्बा मैनूं भी दे गया कि तुसां मैनूं सीधे राह पाता। और सब तो वड्डी गल जिहड़ी आ कि इन्हां बारे बड़े लंबे समय तो चर्चे चलदे आउंदे सीगे। हाँ जी, एक गल मैं रवनीत बिट्टू होरी गल कर रहे सी हुणे, बिट्टू होरा नाल मैं ये जो सवाल पूछा तो रवनीत बिट्टू होरा ने कहा कि ठीक है जे नवजोत सिंह सिद्धू बेबाकी दे नाल गल करते ने और जे वो बाकियां दे संदर्भ दे विच कहंदे ने भी उन्हां दे खिलाफ जांच जिहड़ी है वो छेती तो छेती मुकम्मल होनी चाहिए है। उन्हां दा मतलब यही है, बाकियां दे खिलाफ मतलब अकाली दल तो, अकाली दल दा जिक्र ही करते हैं नवजोत सिंह सिद्धू, इहदे च कोई लुकी गल तो है नहीं गी। सो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੇਸ ਫਸਿਆ ਪਿਆ ਪੁਰਾਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਸ ਕੋਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਥ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਹਰੇਕ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਤੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਸੱਚੇ ਜੇ ਝੂਠੇ ਜੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦਾ पक्क रखो। जे तुसीं सच्चे जे ते हिक च वजो, हाँ जी, आपे दुध पानी दा पानी हो जाऊगा। ठीक है शामिल हैगा कि नहीं हैगा, कि होर क्राइम दे विच शामिल हैगा कि नहीं हैगा, ये ते शरेआम जिहड़ा डॉक्यूमेंटरी एविडेंस हुंदी। ठीक है धन्नवाद जी धन्नवाद वलटोआ साहब, साडे नाल जुड़े, तुसीं गलबात कीती। ਤਾਂ लगातार असीं जिक्र कर रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ जिहड़ी विजिलेंस वल्लों कार्रवाई आरंभी गई है। हालांकि फिर एक बारी असीं दस दिंदे हां कि 2019 की यह कार्रवाई है, 2019 का यह मामला चल रहा, उस वेले भी सुर्खियां दे विच आया सी, पर उस तो बाद ये मामला किते ना किते दबिया रहा ते हुण फिर दोबारा विजिलेंस ने पिछले कई दिनों तो, जिवें साडे सहयोगी पंकज कपाही हुणे दस रहे सी कि पिछले कई दिनों तो
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਐਕਟਿਵ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਕਿ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜਦੋਂ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਈ ਘੰਟੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਪਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਆਏ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਫਸਰ ਇਦਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝ ਪਰਸਨਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤੱਥ ਨੇ, ਸਬੂਤ ਨੇ, ਉਹ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਐਸਐਸਪੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਪਰਮਪਾਲ ਹੋਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਾਈਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੱਥ ਲੱਗੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਪੀਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਮਿਲੇ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ। ਪਰਮਪਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਕਿਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਏ ਹੋ? ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਫਾਈਲਾਂ ਹੱਥ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਦਾਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਆਫਿਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਅਕਸਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਣਾ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੇ, ਰਣਜੀਤ ਐਵਨਿਊ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2 ਬੂਥ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਕੁਝ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੇਰਫੇਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ? ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫੈਕਟ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਾਈਂਡਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹੋ। 2-3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ 2019 ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰੇਡ ਮਾਰੀ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕੁਝ ਹੱਥ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਪਾਈ ਹੈ? ਇਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਾਈਂਡਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ। ਕੀ ਸਿੱਧੂ ਜਾਂ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕੁਝ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਤਫਤੀਸ਼ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੜਬੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਰਿਕਾਰਡ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਗਰੀਸ਼ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਗੌਰਵ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤਫਤੀਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ? ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾ? ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਕਾਈਂਡਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਮ ਸੌਰੀ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਆਫਿਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧੂ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਤਾ ਚੱਲ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਹੁਣ ਤਿਆਰੀ ਕੱਸ ਲਈ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਪ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਤਿਆਰੀ ਕੱਸ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੋ ਪੁੱਛ ਕੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜੋ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਰੂਟੀਨ ਐਸੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਗੜਬੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਕੁਝ ਗੜਬੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਬੰਦੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੂੰ ਦਊਂਗਾ। ਕਾਈਂਡਲੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਪਲੀਜ਼। ਪਰਮਪਾਲ ਹੋਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਐਸਐਸਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਔਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕਈ ਸਾਰੇ ਅਹਿਮ ਡਾਕੂਮੈਂਟ, ਹੇਰਫੇਰ ਦੇ ਅਹਿਮ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੱਥ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਔਰ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਵੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਠਕਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਅੱਜ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚੀ, ਉਸ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਮਿਲੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਤੋਂ 2.5 ਘੰਟੇ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲੀ ਹੈ। 2 ਤੋਂ 2.5 ਘੰਟੇ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਐਸਐਸਪੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੈਠਕਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਫਾਈਲਾਂ ਨੇ ਔਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਐਵਨਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੇਰਫੇਰ ਮਿਲੀ ਹੈ। 2 ਬੂਥ ਸਿੱਧੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ
ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਗਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੱਥ ਲੱਗੇ ਨੇ ਔਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰੀ ਕੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਏ ਨੇ ਗੌਰਵ ਗਰੀਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੱਸਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਪਰਮਪਾਲ ਹੋਰੀ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਕਜ ਪਈ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਫਾਈਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪੰਕਜ ਕਬਾਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ। ਪੰਕਜ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰਮਪਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਹੈ ਉਹ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰੂਟੀਨ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਪੰਕਜ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜਨਰਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਫਾਈਲਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਪਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ SIT ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਿਬ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੋਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਪਰਮਪਾਲ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ, ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਮੈਟਰ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਮੈਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ 3 ਤੋਂ 4 ਘੰਟੇ ਵਿਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਕਦੀ ਸਵੇਰੇ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਕਦੀ ਸ਼ਾਮੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮਪਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਟੀ ਫਾਈਲ ਸੀਗੀ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੀਗੇ ਔਰ ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਲੇਕਿਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਉਜਾਗਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ तमाम ਕੁਝ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਨੇ। ਉਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਸੀਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 3 ਮੈਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਇੱਕ ਰਣਜੀਤ ਐਵਨਿਊ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੌਰਵ ਐਂਡ ਗਰੀਸ਼ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਮਿਲੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਰਜਿਸਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਛਾਣਬੀਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਪਰਮਪਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੁਹਾਲੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤੀ। ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ, 2 ਬੂਥ ਸੀਗੇ, 2 ਬੂਥਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਛਾਣਬੀਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੀ ਅਲੱਗ ਟੀਮ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਔਰ ਖੇਲਗਾਉਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਲੱਗ ਟੀਮ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਕਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਾਏ ਗਏ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਥੋਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਬੜੇ ਕਰੀਬੀ ਨੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸੱਜੀ ਔਰ ਖੱਬੀ ਬਾਂਹ ਹੈ, ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਬੜੇ ਕਰੀਬੀ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਫਾਈਲਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ, ਅਗਰ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਫਾਈਲਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਸੀਐਮ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਗੇ, ਕੀ ਸੀਐਮ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹਿਣਗੇ ਜਿਵੇਂ 2019 ਤੋਂ ਸੀਐਮ ਨੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੱਡਾ ਬਣੇਗਾ ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੰਨਾ ਹੋਰੀ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਤੋਤੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵਾ ਔਰ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਸੀਬੀਆਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੋਤੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਫਾਈਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਬੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਅਗਲੇ 4-5 ਮਹੀਨਾ ਬਹੁਤ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ। ਕੱਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਕਜ, ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਸਵਾਲ ਵੱਡਾ ਵੀ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਰਵਨੀਤ